2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. So these are the prime numbers. So if we prime numbers తీసుకుంటే next twin primes. Twin primes అంటే ఏంటి? The difference of two prime numbers is 2 is called twin primes. Two prime numbers యొక్క difference 2 ఉంటే వాటిని twin primes అంటాము. Twin primes. Twin primes అంటే ఏంటంటే difference 2 ఉండాలి. Two prime numbers must and should pair of numbers is the prime numbers. అవి రెండు ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ వాటి డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 and 3 both are the prime numbers but difference is 1 only, so that's why they are not a twin primes. 3 and 5, 3, 5, this is the twin primes. So because both are the prime numbers and difference is 2, so these are the prime numbers. Next 5, 7, here also both are the prime numbers and difference is 2, so these are also twin primes. Next 7, 11 twin primes కాదు, difference 4. Next 11, 13, so difference 2 ఉంది. Next 17, 19, so everyone difference 2 ఉంది, so these are also twin primes. Next 29, 31 twin primes. Next 41, 43, these are the twin primes. Next 59, 61 twin primes. Next 71, 73, so ఇలా twin primes వస్తాయి. 79, 71, 73, 79, 83 difference ఎక్కువ వస్తుంది. This is not a twin primes. So twin primes must and should two prime numbers with the difference is 2 is called twin primes. కంపల్సరీ రెండు ప్రైమ్ నంబర్స్ అయి ఉండాలి, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ 2 ఉండాలి. సో అలా వాటిని ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటాము, ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటున్నాము. సో ఇక్కడ మనం 3 and 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 79, 71, 73, 71, 73. These are the twin primes. So how many pairs twin primes are there? Up to 100. How many twin primes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pairs of twin primes. Below 100, 8 pairs of twin primes ఉంటాయి. So this is the twin primes. So twin primes అంటే అర్థమైంది కదండి. So next co-primes. Co-primes are relative primes. Co-primes are relative primes. So what are the co-primes or relative primes? Two numbers having only one is the common factor. That means their HCF is 1. A pair of numbers, HCF is 1. They are called co-primes or relative primes. Pair of prime numbers, pair of numbers, not exactly prime numbers. So pair of numbers, prime numbers avachchu, లేదా one pair, both are composite numbers avachchu, లేదా one prime number, one composite number. So both are prime numbers or both are composite numbers or one prime number, one composite number. ఏవైనా అవ్వచ్చు. వాటిలో 2 numbers తీసుకొని their common factor is 1. అవి రెండు ఒకే టేబుల్తో భాగించబడకూడదు, రెండు ఒకే టేబుల్తో క్యాన్సిల్ కాకూడదు. సో అలాంటి వాటిని ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఆర్ కో ప్రైమ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ 5,
8. 5 की 8 की 5 की factor 1 and 5 only. 1 into 5 5. But 8 को से 1 into 8 4 into 2. So వీటిలో ఈ రెండింటికి ఒకే నంబర్ ఫ్యాక్టర్ గా ఏముంది 1 మాత్రమే ఉంది. So 1 has only one common factor of 5 and 8. Therefore these 5 and 8 are the co-primes or relative primes అంటాము. 5 and 8. 8 11. These also co-primes or relative primes. 15 and 8. 15 and 8. 3 and 5. So these are the pairs of co-primes. So ఈ రెండింటికి కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏమి రెండు ఒకే టేబుల్ తో ఏ టేబుల్ తో క్యాన్సిల్ కావు. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే క్యాన్సిల్ కావు. ఇక్కడ చూడండి రెండు ప్రైమ్ నంబర్స్, ఇక్కడ రెండు కాంపోజిట్ నంబర్స్. ఇన్ దిస్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ వన్ ఇస్ ద ప్రైమ్, వన్ ఇస్ ద కాంపోజిట్. సో అంటే co-primes or relative primes కావాలి అంటే they do not must and should they do not need not a prime numbers. Sorry, they need not a prime numbers. అవి ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏ కావాల్సిన అవసరం లేదు, కాంపోజిట్ నంబర్స్ కూడా కావచ్చు. సో వీటిని co-primes అంటాము. సో ఇలా మనం twin primes, co-primes. సో co-primes అంటే టూ నంబర్స్ యొక్క HCF 1 కావాలి. ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇచ్చున్నాం కదా అని చెప్పి ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏ కావాలి. co-primes లో ప్రైమ్ ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఏ కావాల్సిన అవసరం లేదండి, అవి కాంపోజిట్ నంబర్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. బట్ దేర్ HCF is 1. సో మనం బిట్లో కూడా అడుగుతాడు వాట్ ఇస్ ద HCF ఆఫ్ co-primes? 1. co-primes యొక్క HCF అనేది ఆల్వేస్ 1 ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్, సో ఇక మనం ప్రైమ్ నంబర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయని చెక్ చేసాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 1 to 100 ఇచ్చిన నంబర్స్ లో మనం ఇచ్చిన నంబర్ ప్రైమ్ నంబరా కాదా అనేది ఎలా చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఒక్క ప్రైమ్ నంబర్స్ అన్నింటినీ మనం అబ్జర్వ్ చేయండి. 2 3 5 7 11 13 ఇవన్నీ చూడండి, ఎక్సెప్ట్ 2 and 3. ఈ రెండు కాకుండా మిగతా ఏ ప్రైమ్ నంబర్ అన్నా తీసుకోండి, they can be expressed as 6n plus 1 or 6n minus 1. 6 టేబుల్ లో వచ్చే నంబర్ కంటే 1 ఎక్కువ ఉంటుంది, 1 తక్కువ ఉంటుంది. 5 6 1 6 minus 1 5. 6 1 6 plus 1 7. 6 2 12 minus 1 11. 6 2 12 plus 1 13. సో ఇలా మనం 6n plus 1 or 6n minus 1 అనే ఫార్ములాలో ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ ప్రైమ్ నెంబర్ except 2 and 3 can be expressed as in the form of 6n plus 1 or 6n minus 1. సో ఇది మాత్రమే కరెక్ట్. బట్ అట్లా అని చెప్పి 6n plus 1 6n minus 1 ఫార్ములాలో ఉన్నటువన్నీ ప్రైమ్ నంబర్స్ అవుతాయంటే కావు. సో కొంతమంది చెప్తుంటారండి, ఒక లార్జ్ నెంబర్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయమంటే ఈ ఫార్ములాలో ఉంటే అది ప్రైమ్ నెంబర్ అయిపోతుంది అని చెప్తారు. మేబీ ఛాన్సెస్, అంతేగాని 100% కన్ఫర్మ్ కాదు. సో అందుకని లార్జ్ నెంబర్స్ ఏమైనా ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతారో కాదని మనం దీంతో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే కష్టం. బట్ మనకు ఒక ఛాన్స్ ఏంటంటే 6n plus 1 6n minus 1 కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మేబీ మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ నంబర్స్ కానీ తీసుకుంటే 6n plus 1 or 6n minus 1 ఫార్ములాలోకి లేకపోతే అవి కాంపోజిట్ నంబర్స్ అవుతాయి. మరి ఆ ఫార్ములాలో ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే అన్ని కావాల్సిన అవసరం లేదని మనం తీసుకున్న ఆప్షన్స్ లో 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్లో 3 ఆప్షన్స్ ఆ ఫార్ములాకి రాకపోతే ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే వస్తే అది అప్పుడు మనకు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ మాక్సిమం ఎక్కువ ఉంటుందండి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే దీన్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే 4 ఆప్షన్స్ లో 3 ఆప్షన్ ఈ ఫార్ములాకి రాకుండా ఉండి ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ 2 ఫామ్ లో ఏదో ఒక ఫామ్ లోకి వస్తే అప్పుడు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో అంతే తప్ప ఈ ఫార్ములాకి వచ్చేంత మాత్రం ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుందా అంటే కాదు. ఎగ్జాంపుల్ గా 25 ని 6 into 4 plus 1 అని రాయొచ్చు. 6 into 4 plus 1 అంటే 25 వస్తుంది, అది కాంపోజిట్ నంబర్. బట్ 6n plus 1 ఫార్ములా ఉంది కదా అని చెప్పి ప్రైమ్ నెంబర్ అని గుర్తుపెట్టాలి.
సో ఇలా మనకు ఎన్నో నంబర్స్ ఉన్నాయి విధంగా. సో 35 6 36 -1. సో ఇదేమో 6n + 1 ఫార్ములాకి వచ్చింది, ఇదేమో 6n - 1 ఫార్ములాకి వచ్చింది. సో కాబట్టి మనం ఆ ఫార్ములాలో ఉన్నంత మాత్రాన అవి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పలేమండి. మనకి ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్ లో అన్ని 4 ఆప్షన్స్ లో 3 ఆప్షన్స్ ఈ ఫార్ములాలోకి లేనప్పుడు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఆ ఫార్ములాలో ఉంటే అప్పుడు అది ప్రైమ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు అప్ టు 100 ఇచ్చేటువంటి నంబర్స్ లో ప్రైమ్ నెంబరా కాదా మనం ఎలా డిసైడ్ చేయాలి? అప్ టు 100 మాత్రమే చెప్తున్నానండి. అప్ టు 100 లో 100 బిలో ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ లో మాత్రమే ఈ రూల్ మనం చేయొచ్చు. అప్ టు 100, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 57 ఈజ్ ఇట్ ప్రైమ్ నంబర్ ఆర్ నాట్? ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి? సో ఇప్పుడు మనం దాని ఉన్న టెక్నిక్ ఏదో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మనం జనరల్ గా ఎలా చేస్తున్నాం, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అని గుర్తుపెడుతున్నాం. సో 50 మనం అప్ టు 100 అని డిసైడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 100 బిలో ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ 100 లోపల ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ 100 యొక్క స్క్వేర్ రూట్ 10, 100 ని 2 ఈక్వల్ ఫ్యాక్టర్స్ గా డివైడ్ చేస్తే 10 × 10 గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో ఒక 10 తీసుకుంటే అందులో నుంచి 10 బిలో ఉన్నటువంటి ప్రైమ్ నంబర్స్ 2 3 5 7. 2 టేబుల్ అంటే అది ఈవెన్ నంబర్ అయి ఉంటుంది. సో యూనిట్స్ ప్లేస్ లో 7 ఉంది కాబట్టి అది 2 టేబుల్ కాదు. డివైడ్ చేయకుండానే మనం చెప్పేచ్చు, ఇక్కడ 2 తో డివైడ్ చేయకుండానే చెప్పేచ్చు ఈవెన్ నంబర్ ఆడ్ నంబర్. సో దిస్ ఇస్ ఆడ్ నంబర్ కాబట్టి 2 టేబుల్ కాదు కాబట్టి ప్రైమ్ నంబర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఒకవేళ ఈవెన్ నంబర్ అయితే ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. నెక్స్ట్ 5 టేబుల్ తో యూనిట్స్ ప్లస్ 0 కానీ 5 కానీ ఉంటే 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, లేకపోతే 5 తో డివిజిబుల్ కాదు. సో ఇక్కడ మనం 5 తో డివైడ్ చేయకుండా చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలింది 3 టేబుల్ అండ్ 7 టేబుల్. 3 టేబుల్ లోకి 7 టేబుల్ కి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే 7 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయ్యి కాంపోజిట్ నంబర్స్ 49 77 and 91 ఈ 3 నంబర్స్ మాత్రమే అప్ టు 100 ఉన్నటువంటి నంబర్స్ లో 3 టేబుల్ తో డివిజన్ కాకుండా ఓన్లీ 7 టేబుల్ తో మాత్రమే డివిజిబుల్ అయ్యేటువంటి కాంపోజిట్ నంబర్స్. ఈ 3 నంబర్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా 7 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయ్యేటువంటి కాంపోజిట్ నంబర్స్ మిగతా కాంపోజిట్ నంబర్స్ 3 తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. సో కాబట్టి మనం 3 తో కాకుండా 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యేది మాత్రం ఈ 3 నంబర్స్ మాత్రమే. ఈ 3 నంబర్స్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం 7 తో కూడా డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా ఎక్సెప్ట్ 3 ఒక్కటే ఉంటుంది. 100 బిలో ఉన్నటువంటి నంబర్స్ లో 3 తో మనం ఈ విధంగా డివిజిబుల్ కానీ చేసుకుంటే ఈ 3 నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ 3 నంబర్స్ లో 57 లేదు కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ మనం 3 తో మాత్రమే గుర్తుపెట్టు చేయాలని. 3 1s 3 27, 3 9s 27, సో 19. 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. 57 ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. ఇలా మనం 100 బిలో ఉన్నటువంటి వాటిలో ఓన్లీ 3 తో 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదా ఈవెన్ ఆర్డర్, 5 తో డివిజిబుల్ అవ్వండి 0 or 5. సో ఈ రెండు మనం డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ వాటిలో మాత్రమే చేయాలి. రిమైనింగ్ వాటిలో ఒక 7 టేబుల్ తో ఈ 3 నంబర్స్ అయితేనే మనం డివిజన్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అది గుర్తుపెట్టుకోకపోతే 7 టేబుల్ తో మనం డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 3 నంబర్స్ మాత్రమే బిలో 100 లో 3 టేబుల్ తో డివిజన్ కాకుండా 7 టేబుల్ తో మాత్రమే డివిజన్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ మీరు ఏ నంబర్స్ అయినా తీసుకోండి. 7 1 7 5 నంబర్ వదిలేస్తే 7 2s 14 అది ఈవెన్ నంబర్. సో మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 3s 21 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 7 5s 35 5 టేబుల్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం 3 తో 7 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటువంటి వాటిలో అలా చేసుకోవచ్చు అండి. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు రిమైనింగ్ వాటిలో మనం డివిజన్ చేయాల్సి వస్తే ఇలా. నెక్స్ట్ 81 ఈజ్ ఇట్ ప్రైమ్ నంబర్ ఆర్ నాట్? 81 అనేది ప్రైమ్ నంబర్ అవుతుందా కాదా? సో ఎండింగ్ విత్ 1 ఆడ్ నంబర్. సో కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ నంబర్ కాదు కాబట్టి ప్రైమ్ నంబర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 5 తో ఎండ్ అవుతుంది కానీ 5 తో డివిజిబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ 3 తో డివిజిబుల్ అవుతూ 7 తో డివిజిబుల్ అవుతూ 3 తో కానటువంటి ఈ 3 నంబర్స్ మాత్రమే. సో ఆ నంబర్స్ లో అది లేదు. ఇక మనం చేయాల్సిన 3 తో మాత్రమే. 3 2 6 2 21 3 7s 21. సో 3 టేబుల్ లోకి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ ఏ కాంపోజిట్ నంబర్, నాట్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. 71 ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ ఆర్ నాట్? 1 తో ఎండ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆడ్ నంబర్, ఈవెన్ నంబర్ కాదు. నెక్స్ట్ 0 or 5 లేదు. సో 5 డివిజిబిలిటీ కూడా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్
7 తో డివిజిబుల్ అయిన 3 నంబర్స్ లేదు. నెక్స్ట్ 3 టేబుల్ 3 to 6 పోతే 1 11 3 టేబుల్ లో లేదు కాబట్టి ఇస్ నాట్ డివిజిబుల్ బై 3. 71 అనే 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ కాదు కాబట్టి 71 ఇస్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్. సో ఇలా మనం 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ చేసుకుంటూ ఎంతవరకు చేయొచ్చు అంటే ఒక్క నంబర్ యాడ్ చేస్తున్నామండి. 119 కూడా మనం యాడ్ చేసుకుంటే అప్ టు 120 వరకు ఈ రూల్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్ టు 120 వరకు ఈ 4 నంబర్స్ వదిలేస్తే రిమైనింగ్ వాటిలో అప్ టు 120 7 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అవుతూ 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ కాని నంబర్స్ ఈ 4 నంబర్స్. రిమైనింగ్ వాటన్నిటిని మీరు 3 టేబుల్ తో డివైడ్ చేసుకొని ఇస్ ఇట్ ప్రైమ్ నంబర్ ఆర్ నాట్ అని డిసైడ్ చేయొచ్చు. అప్ టు 120 వరకు. 120 అబౌవ్ అయితే నెక్స్ట్ మెథడ్ వేరే ఉంటాయి. సో 120 వరకు 7 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయిన నంబర్స్ ఇవి మాత్రమే. ఈ 4 నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే 2 టేబుల్ తోనో 5 టేబుల్ తో డివిజన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం చూస్తాను చెప్పవచ్చు. ఇంకా 3 టేబుల్ తో డివిజన్ చేసుకొని 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయితే ప్రైమ్ నంబర్ అని, కాకపోతే కాంపోజిట్ నంబర్. 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అయితే కాంపోజిట్ నంబర్ అని, కాకపోతే ప్రైమ్ నంబర్ అని మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో 117 is it prime number or not? 117 3 3s 3 3s 9 2 27 9 పోతే 2 into 27 3 9s 3 9s 27. So this is a 3 టేబుల్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి మనం 39 అనేది కాంపోజిట్ నంబర్ అని సారీ 117 అనేది కాంపోజిట్ నంబర్ అని డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో ఇలా మనం 120 వరకు ప్రైమ్ నంబర్ కాంపోజిట్ నంబర్ అనేది ఇలా మనం 3 టేబుల్ తో డిసైడ్ చేయొచ్చండి. సో చూసారు కదండి మా క్లాస్. సో మా క్లాస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. ఇలాంటివి మీరు మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే, ఇలా టెక్నిక్స్ తో షార్ట్ కట్స్ తో ఉన్నట్టు చూడాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.